नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर प्रति खबर आपण की बहुत इंपोर्टाट चलतु खबर उपर नजर पकेबा ता पूर्व आपन जिलार नाम लिखिदेवे। प्रथम खबर आसुची मौसुमी दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अंडमान छुईची दक्षिण पश्चिम आरब सागर दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंडमान सागर अधिकांश मौसुमी छुईची जहा फल एवं 20टी जिला को येलो अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। आगामी 3 रु 4 दिन भितर राज्य में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। तो विशेष करी कहउछि 20 रु 22 तारिख रे अंडमान छुईबो जहा फल 20 ठारु आरंभ करिकि वर्षा हेबो। केरल में मौसुमी छुईबार 10 रु 12 दिन ओडिशा मध्य छुई थाए। तेबे जून प्रथम सप्ताह बेलू ओडिशा छुई पारे मौसुमी जहा फल प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। मत्स्यजीवी को समुद्र को जाय मना कराइछि एवं 50 रु 60 किलोमीटर बेगर मध्य पवन बहिबो। एने कि पाणीपाग विभाग विशेष सूचना मध्य देइछि। परवर्ती खबर तरबुज खाइकी गला जीवन। केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई कुपुणी गाँव में एभली अघटन घटी। तरबुज खाई गोटे परिवार जड़े शिशु मृत आउ 4 जन असुस्थ होइचंती। तबे तरबुज खाया पड़े पेट जंत्रणा झाड़ा हेबा सहित मुंड बुलाइथिला। असुस्थ मानक जिला मुख्य चिकित्सालय को भर्ती कराइथिला। 2 जन गुरुतर को कटक डाक्तरखाना स्थानांतर कराइथिला। एभली अभावनीय घटना घटी केन्द्रापड़ा पट्टामुंडाई ग्रामांचल अंतर कुपुणी गाँव में। मृत शिशु 55 शेषावधिक एकमात्र पुओ स्वाधीन सेनापति बोली कहउचंती। तबे परिवार 4 जन सदस्य हठात गुरुतर होइथिले। एमानक मध्यरु जनकर आज मृत्यु होइछि आ बाकी 3 जन एबे गुरुतर अवस्था चिकित्सित होउचंती। परवर्ती खबर श्रीमंदिर उत्तर द्वार लागिबो नुआ कबाट। व्यवहार हेउछि 3 क्विंटाल पित्तल। श्रीमंदिर उत्तर द्वार नुआ कबाट लागिबो। हस्ती द्वार तथा उत्तर द्वार गुमुटरे लागिबो नुआ पित्तलर आच्छादित बोमाटिक काठरे प्रस्तुत कबाट। यह देखिया पे खूब सुंदर होइछि। द्वारर लंब 14-13 फुट एवं 6 इंच चौड़ा मध्य रहिछि 42 इंच। 3 पा द्वारर मध्य पछपट लंब 13 फुट 10 इंच तेबे चौथा मध्य 48 इंच। एथिरे 3 क्विंटाल पित्तल व्यवहार करा जाउछि। तेबे एही द्वार कटक निकटस्थ तारपुर दौड़ी गाँव में प्रस्तुत हेउछि। विशेष करी कह जाउछि कारीगर माने प्रमोद ओझा सहयोग 3 मास धरी एही द्वार निर्माण करुछंती। नुआ कबाट उत्तर द्वार पहुंचा परे द्वार को लगा जिया पई आरंभ हेउ बोली कर्मचारी माने कहिसंती। परवर्ती खबर आउ एक अघटन डीजेल अभाव मझी समुद्र फसिले मत्स्यजीवी। चिलिका को माछ धरिबा को जाय कोणास अंचल रे अनेक मत्स्यजीवी फसी जाइचंती। चिलिका भितर थिबा छोट टापुरे आश्रय नैचंती। कोणास जागुळे पदरु 8 किलोमीटर दूर रे दयानदी मुहाण रे भी एकाधिक डंगा तेल अभाव कूल रे लागिछि। एपटे चिलिका भितर कोणास अंचल रे मध्य 40 टी डंगा सेतरे कार्यरत थिबा 100 रु अधिक मत्स्यजीवी एबे चिंतारे। तेल शेष हो जाउथुवा जो घर को फेरी पारु नांती। अन्यपटे आज सकाळु सकाळु टांकी रे प्रबल भिड़ देखा मिलता। सारा राज्य रे तेल पाई के हाहाकार। पेट्रोल पंप आगे लोकंकर प्रबल भिड़। घंटा घंटा धरी छिड़ा हेउचंती लोके। उपकूल उपांत दक्षिण पश्चिम सबुटी पेट्रोल डीजेल रो समान स्थिति देखा मिलुछि। परवर्ती खबर यात्री पॉकेट को महंगा माड़। बस रे यातायात करथुवा यात्री पॉकेट को महंगा माड़। पेट्रोल डीजेल दर वृद्धि पर बढ़िला घरोई बस भड़ा। साधारण बस भड़ा किलोमीटर पिछा 2 पैसा वृद्धि होइछि। तेबे 1 किलोमीटर को 88% भड़ा देला बेले ता 90% पैसा रे पहुंची। सेपरि एक्सप्रेस भड़ा किलोमीटर पिछा 92 पैसा बढ़ुवा बेले 94 पैसा बढ़ा जाइछि। डिलक्स मध्ये 1 टंका 27 पैसा किलोमीटर पिछा बढ़िछि। तेबे विशेष करी कुआ जाउछि एने घरोई बस मालिक साधारण संपादक देवेंद्र साहू कहते यही बस भड़ा वृद्धि ऑटोमेटिक मेकानिज्म जरिया वृद्धि पाई। बस भड़ा वृद्धि हैला पर प्रत्येक बस रो टिकट मूल्य वृद्धि पाई। परवर्ती खबर आंध्र प्रदेश रो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सरकार बड़ घोषणा करिसंती। तृतीय संतान पई 30,000 टंका चतुर्थ संतान पई 40,000 टंका मिलिबो। तबे आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू राज्यवासी नुआ स्कीम आनिचंती। एही योजना रे सरकार तृतीय संतान 30,000 टंका एवं चतुर्थ संतान 40,000 टंका प्रदान करिवे। पूर्वर द्वितीय संतान 25,000 टंका नगद अर्थ विषय आलोचना होइतला। एपटे मध्य स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम समय एने कि मुख्यमंत्री एमिति कहिसंती
ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ନୁହେଁ, ତେବେ ଦେଶ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 30,000, ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଚିଂକୁ ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି କରାଇଥିଲେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୁନେରୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ। ପିଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପେପର ଲିକ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ। ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧ୍ୟାପକ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଆକ୍ସେସ୍ ରହୁଥିଲା। ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ନିଜ ବାସଭବନରେ ସ୍ପେଶାଲ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ଚଳାଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୀଷା ଗ୍ରାମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ମନୀଷାକୁ ସିବିଆଇ ମେ 14 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି କୋଚିଂ ସମୟରେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବା ସଠିକ ଉତ୍ତର କହିଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମେ 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନର ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ସିବିଆଇ ମୁଖପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶେଷ କ୍ଲାସରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କଥିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିବିଆଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଦଲିଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଛି। ଏହାର ଫରେନ୍ସିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଲର ଏଭଳି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଅନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ କରି ମାତ୍ର ମିଳୁଛି 100 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ, ଯାହାଫଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ସେପଟେ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପଟେ ପ୍ରତିଟି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ 22ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ପୁଣି ଖୋଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଏପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିୟମ ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି। ବୋର୍ଡ ନିଗମର ନେତାକୁ ଥଇଥାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କସରତ। ପିଏସୟୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ 44ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ମଗାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଚିଠି ଅନୁସାରେ 2024 ଜୁନ 12, 2026 ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପିଏସୟୁ କେତେ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ବିଭାଗକୁ ଇମେଲ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଏସୟୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ଏବଂ ମୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଚାଲିବ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ଗୁଣ ବଢିଲା ଇଭି ବୁକିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ସଂକଟ ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଶୋରୁମରେ। ଇଭି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଇ ଯାନ ବିକ୍ରି ଉପରେ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ଇଭି ଶୋରୁମରେ ଲୋକଙ୍କର ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଭି ବୁକିଂ ପାଇଁ 2ରୁ 10 ଗୁଣ ଯାଏ ବଢିଥିବା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଖଣ୍ଡଗିରି ନାମୀ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ତେଲ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ଇଭି କିଣା ପ୍ରତି ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଗାଡ଼ି, ତାପରେ ମିଳିବ। ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ ବୁକିଂ କଲେଣି ଇଭି ଗାଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେ 18 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା ମେ 18 ତାରିଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମେ 25 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ତାରିଖକୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ, ଏବେ ଖାଇବା ତେଲ ପାଳି।
ବଜାରରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଛି। ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଦର କେଜି ପିଛା 170 ରୁ 175 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର 200 ଛୁଇଁଛି। ସେପରି ପାମୋନିଲ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। 15 କେଜି ପାମୋନିଲ୍ ଦର 2400 ରୁ ଏବେ 2495 ଷ୍ଟାର୍ଟ 95 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଦାମ ଦାମ ସ୍ଥିତି। ତେବେ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସେ 10 ରୁ 15 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58% ରୁ 60% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପିଛଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମେ ମାସ ଦରମାରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ପେନସନ ଭୋଗୀମାନେ ଟିଆଇରେ ମଧ୍ୟ 2% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ମେ ମାସ ପେନସନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିଆଇ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 8.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ କାଙ୍କରରେ ବଡ଼ ନକଲି ନୋଟ ରାକେଟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ପୋଲିସକୁ ପାଇଁ 6,500,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଜବତ କରିଛି। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଘରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ନକଲି ପ୍ରିଣ୍ଟର ମେସିନ ସହିତ ନକଲି ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଛି ଯେ ସେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ନକଲି ନୋଟ ଛାପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକା କାମ କରୁଛି ନା ତା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଟିମ୍ ଅଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ 45 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ୱାଶିଂଟନର 2 ଦିନିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବନାନ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବିରତିକୁ ଆଉ 45 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଶେଷ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମର ସମୟ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସୀମାରେ ହିଂସାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା, ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଖୋଜିବା। ଏହି ଆଲୋଚନା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଜାବୋଲର କଡ଼ା ବିରୋଧୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଲେବନାନ ସରକାର ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ପୁରୁଣା ସର୍ତ୍ତକୁ ଦୋହରାଇଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ହିଜବୋଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବେଜିଂରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବୈଠକ ପରେ ଚମକପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ, ବ୍ୟାଚ୍, ପିନ୍ ଉପହାରକୁ ଏୟାରଫୋର୍ସ 1 ତଳେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥିଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସୁରକ୍ଷା ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋନ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଫେରିବା ବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡିଭାଇସକୁ ଫାରାଡ ବ୍ୟାଗରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାକିଂ ବା ନିରୀକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଚୀନ ରୁଷ ଭଳି ଦେଶର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆମେରିକା ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସରଣ କରିଛି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚୀନର ଗୁପ୍ତ ଚୋରି ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଗୁପ୍ତ ଚୋରି କରୁ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ସେହିପରି କରନ୍ତି। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛିଟା ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।